हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चले एलाम आजकेर गीता आलोचनाय। आजकेर आलोचना त्रयोदश अध्याय। प्रथमे मंगलाचरण गुरु वंदना। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। गीता महत्व। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं जपठेत् प्रजतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परशश्च च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनामोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतमृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद् विनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्या पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषद गाव दोग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामितं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्र एव एक मंत्रस्तस्य नमानि जानि कर्मपेक्कं तस्य देवस्य सेवा। तो आज के आलोचना त्रयोदश अध्याय। गीता महत्व त्रयोदश अध्यायेर
आलोचना प्रसंग लक्ष्मी के भगवान नारायण बैकुंठे जिन्हें गीता महात्म्य शोनाচ্ছেন और महादेव शिव पार्वती के शोनाচ্ছেন से एक ही कथा श्री शिव बोलें हे पार्वती भगवद्गीता त्रयोदश अध्याय अपरिसीम महात्म्य श्रवण करो এই महात्म्य श्रवणे तुम अतीव आनंदित हबे। दक्षिण भारते तुंगभद्रा नामे एक विराट नदी आछे सेई नदीर तीरे हरिहरपुर नामे एक सुंदर शहर बर्तमान सेखाने हरिहर शिवेर एक विग्रह पूजित हये थाके। এই শিবের दर्शने कल्याणकारी समस्त वस्तु लाभ है। शिव खूब जागृत हरिहर शिव हरिहरपुर ग्रामे पूजित है। दक्षिण भारते तुंगभद्रा नदी तीरे हरिहरपुर ग्रामे हरिहर शिवेर पूजा है एवं खूब शिव जागृत जे जा प्रार्थना करे लाभ करे। এই हरिहरपुरे हरिदीक्षित नामे एक सरल अनाडम्बर जीवन यापन करे एक अति ब्राह्मण एक पंडित ब्राह्मण बास पंडित सरल एवं अनाडम्बर तार स्त्री छिलो अति दुराचारी हीन श्रेणीर काजेर जन्य लोकेरा ताके स्त्री के दुराचारी बोले डाकत। सब समय तार स्वामीर संगे गाली गालाजपूर्ण भाषाय कथा बोलतो। स्वामीर संगे से कखनो विश्राम नित ना। स्वामीर बंधुदेर संगे सब समय से रूढ़ व्यवहार करत एवं से तार काम पिपासा चरितार्थ करते पर पुरुषेर संग करत। स्त्रीर नाम दुराचारी और ब्राह्मणेर नाम हरिदीक्षित। एछाड़ाओ से विभिन्न रकमेर मादकासक्त छिलो। शहरांचले दिन दिन जनाधिक्य घटाय से तार प्रेमिकदेर संगे अबाध मेलामेशार जन्य बने एक कुटीर निर्माण करलो। शहर छेड़े चले गेছে जंगले থেকে আছে। एक दिन रात्रिते से खूबी कामार्ता हलो। काम प्रवृत्ति निवृत्त करार मतो कोनो पुरुष के ना पेये बनेर मध्य तार मिलन स्थले यदि कोनो प्रेमिकेर सन्धान पाय सेई आशाय सेखाने गेल। सेखाने काउके ना पेये कामेर तीव्र दहन জ্বালায় बनेर मध्य इतस्तत घुरे बेड़ाते लागलो यदि तार काम पिपासा चरितार्थ करार कोनो पुरुषके पाওয়া যায়। এই আশায় কিছুক্ষণ এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ানোর পর দেখলো তার দেহ ইন্দ্রিয় মন দহন জ্বালা এত জ্বলছে সে তাদের কাম পিপাসা চরিতার্থ না করতে পেরে হতভম্ব হয়ে বনে পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। তার কান্নার রব শুনে এক ক্ষুধার্ত বাঘের ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে বাঘটি দ্রুত সেই স্থানে পৌঁছালো। বাঘের আগমন শব্দ শুনে कामार्ता नारी उठे पड़ल। मने मने भावलो निश्चय केउ तार प्रयोजन मेटाते एखाने एगिए आसছে। से देखलो एक बाघ तार सामने हाजिर। बाघटी तार तीक्ष्ण नख दिए ताके चिरे फेलते उद्यत हल। तखन कामार्ता नारीटिके बोले हे व्याघ्र तुमी केन आमाके हत्या करते एखाने एसेছো? एर उत्तर आगे दाओ आमाके हत्या एर उत्तर आगे दाओ तारपरे हत्या करो। पशुरा से दुराचारी नारी के हत्यार काजे बिरत हये हेसे पड़ल। तारपर से काहिनीटी बोलल। एबारे बाघेर जीवनी शुनुन। दक्षिण देशे मालापोहा नामे एक नदी आछे। तार एर तीरे मणिपर्ण नामे एक शहर आछे। सेखाने पंचलिंग नामे भगवान शिवेर एक विख्यात विग्रह आछे। सेई शहरे
এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তা আমার জন্ম হলো। এটা দক্ষিণ ভারতের ঘটনা। মালাপহা, জানি না এটা কোথায়। আর মণিপর্ণ জানি না শহর, সেখানে ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। এমন উচ্চ বংশ জন্ম হলেও আমি কিন্তু খুবই লোভী ছিলাম। নিজের ইন্দ্রিয়গুলির উপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমি নদীর তীরে বসে থাকতাম এবং যজ্ঞ করতে কোনো লোক এলে সে যজ্ঞের অযোগ্য হয়, তবু তার যজ্ঞ সম্পাদন করতাম। জড়বাদী বিষয়ে লোকেদের বাড়িতে আমি আহার গ্রহণ করতাম। যজ্ঞ বিগ্রহ অর্চনার নামে আমি প্রয়োজন অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করতাম এবং নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করতাম। যে সকল ব্রাহ্মণ কঠোরভাবে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতেন তাদেরও আমি সমালোচনা করতাম। কখনো কাউকে কিছু দান করতাম না। ধীরে ধীরে আমি বৃদ্ধ হলাম, চুল পেকে গেল, দাঁত পড়ে গেল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলো, তবুও আমার অর্থ সংগ্রহ সঞ্চয়ের লালসা দূর হলো না। একদিন ভুলক্রমে আমি কয়েকজন নিষ্ঠুর ও দক্ষ প্রতারক ব্রাহ্মণের বাড়িতে কিছু খাদ্য ভিক্ষা করতে গেলাম। আমার উপর তারা কুকুর লেলিয়ে দিল। একটি কুকুর আমার পা কামড়ে দিল, আমি পড়ে গিয়ে মারা গেলাম। তারপর থেকে আমি এই বাঘের দেহ লাভ করে বিপদ সংকুল বনে বাস করছি। তো সৌভাগ্যবশত আমি আমার গত জন্মের কথা মনে করতে পারছি। এই জন্মে আমি কোনো ভক্ত, সন্ন্যাসী বা সাধ্বী নারীকে আক্রমণ করব না। শুধু পাপাত্মা ও অসতী নারীদের ভক্ষণ করি। তুমি হলে সবচেয়ে অসতী ও পাপী নারী। এই তোমাকে দিয়েই আমার লাঞ্চ মধ্যাহ্ন ভোজনটা সারব। কাহিনী শেষ করে সেই বাঘ সেই পাপী নারীকে খেয়ে ফেলল। এরপর যমদূতরা তাকে দুয়ার নামক নরকে নিক্ষেপ করলো। মল মূত্র রক্তের সরোবর এই দুয়ার নরক। এই নোংরা স্থানে তাকে 10 কোটি কল্প থাকতে হয়েছিল। তারপর তাকে সেখান থেকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ করা হলো। সেখানে তাকে 100 মন্বন্তর কাল থাকতে হলো। এরপর সে চণ্ডালিনী হয়ে মর্তে জন্মগ্রহণ করে আবার সেই পাপ পথে জীবনযাপন করে। আর এই পাপ কাজের জন্য তার কুষ্ঠ যক্ষা রোগ হয়। সৌভাগ্যবশত একবার হরিহরপুরের তীর্থে যায়। অম্বিকা দেবীর মন্দির সন্নিকটে মহামণি বসুদেবকে নিরত ভগবদ গীতার 13 পাঠ করতে দেখল। তার মুখে সেই পাঠ শুনে আকৃষ্ট হলো, বারবার সেই পাঠ শুনতে লাগলো। এই পাঠ শ্রবণের ফলে চণ্ডালিনী দেহত্যাগ করে তার অতীব পাপপূর্ণ কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়া থেকে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হলো। ভগবান বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ ধারণ করে সে বৈকুণ্ঠে গমন করলো। এখানে 13 অধ্যায় মানে মাহাত্ম্য সমাপ্ত। সেই দুরাচারী ব্রাহ্মণী থেকে বাঘ হয়ে জন্মেছে, বাঘ থেকে চণ্ডালিনী, চণ্ডালিনীর অবস্থায় 13 অধ্যায় শুনে তার উদ্ধার হয়ে গেল। তো আমাদেরও উদ্ধার হোক। 13 অধ্যায়, এই 13 অধ্যায় আমরা আলোচনা করব। এখানে টোটাল 35টা শ্লোক আছে। আমরা জানি যে লাস্ট 6টা অধ্যায় জ্ঞান, ভক্তিমূলক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। সে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা হবে। অথ 13 অধ্যায়
प्रकृति पुरुष विवेक योग। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन 6টি জিনিস জানতে চাইছেন যে প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞান জ্ঞেয় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ 6টা জিনিস আমাকে বলো। শ্রী ভগবানুবাচ ইদম শরীরম কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যাভিধীয়তে এতৎ যো বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ। ভগবান বলছেন এই শরীরের নাম ক্ষেত্র, আর এই শরীরকে যিনি জানেন তাকে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রবাদ উদাহরণ দিয়েছে, ক্ষেত্র মানে না ক্ষেত, ক্ষেত যদি জমিতে ধান লাগানো হয় ধানের ক্ষেত, গম লাগালে গমের ক্ষেত, সবজি লাগালে সবজির ক্ষেত, ক্ষেত। আর এই ক্ষেতের মালিককে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ, জমির মালিক। অর্থাৎ এই দেহটা ক্ষেত, ক্ষেত দেহের ভিতরে যে আত্মা আছে সে হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ। য এতদ্ বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ। আর ভগবান বলছেন ক্ষেত্রজ্ঞম চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর জ্ঞানম যচ্চৎ জ্ঞানং মতং মম। তাহলে শরীর ক্ষেত্র, শরীরের শরীরকে যিনি জানেন জীব ক্ষেত্রজ্ঞ। এ শরীরটা আছে ক্ষেত। একটা প্রসঙ্গ, জমিতে ধান লাগালে ধানের ক্ষেত, গম লাগালে গমের ক্ষেত, সবজি লাগালে সবজির ক্ষেত, সরষের ক্ষেত, ক্ষেত সরষে খেতে সরষে পাবো, ধানের খেতে ধান পাবো, সবজির খেতে সবজি পাবো। এই শরীরটার নাম হচ্ছে ধর্মক্ষেত। গীতায় বলেছেন ধর্মক্ষেত। কিসের ক্ষেত? ধর্মের ক্ষেত। ধর্মের ক্ষেত। তাহলে সবজি ক্ষেত থেকে সবজি পাবো, গমের ক্ষেত থেকে গম পাবো, ধর্মের ক্ষেত থেকে তো ধর্ম চর্চা করতে হবে, তাই ধর্মের ক্ষেত। তবে এই 3 নম্বর শ্লোকে বলা হলো ক্ষেত্রং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রজ্ঞ ভারত। আত্মা সেই শরীরটাকে জানে যে শরীরে সে আছে, কিন্তু আমি সবাইকে জানি, সব শরীর সম্বন্ধে জানি, সেই জন্য আমি হচ্ছে সর্বক্ষেত্র। তার মানে আরেকটা বিষয় জানা যাচ্ছে, এই শরীরের মালিক 2 জন, আমি নিজে, আর এই শরীরের মালিক হচ্ছেন ভগবান। ভগবান এই শরীরটা সৃষ্টি করেছে। এই শরীরের মালিক 2 জন, সর্বক্ষেত্রেষু ভারত। যেরকম আমার জমির মালিক, আমার বাড়ির মালিক কিন্তু 2 জন।
এক হচ্ছে আমি মালিক, আমার জমি, আমার বিল্ডিং, আরেক মালিক হচ্ছেন সরকার। সরকার যে কোনো প্রয়োজনে আপনার জমি বাড়ি দখল করে নিতে পারেন, সেও মালিক। ধরুন এটা দিয়ে রেল লাইন হবে, এটা দিয়ে হাই রোড হবে, ও ভেঙে দেবে, আপনার জমি নিয়ে নেবে, আপনি না বলতে পারবেন না। তাই আমি হচ্ছি সর্বক্ষেত্রের মালিক, তুমি হচ্ছ ক্ষুদ্র মালিক। আর এই ক্ষেত্রজ্ঞর ফলে সব সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষেত্র মানে হচ্ছে দেহ, আর ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার দেহের মিলনে এই জগতে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। তৎক্ষেত্রম যচ্চ যাদৃক্ যদ বিকারী যতশ্চ যৎ সজ যৎ প্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু। তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ যৎ বিকারী যতশ্চ যৎ সযৎ যৎ প্রভাবশ্চ তৎসমাসেন মে শৃণু। সেই ক্ষেত্রের আকার কি, বিকার কি, প্রকার কি, স্বরূপ কি, প্রভাব কি, সব কিছু আমি ধীরে ধীরে বলছি, তুমি শ্রবণ করো। তো ভগবান প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছেন যে আমি হচ্ছি সমস্ত ক্ষেত্রের মালিক, সর্বক্ষেত্রে সুভারত। ঋষিভিः বহুধা গীতম ছন্দভিः বিবিধৈ পৃথক ব্রহ্মসূত্রপদেশ্চৈব হেতুমদ্ভিः বিনিশ্চিতৈ। এই ক্ষেত্রজ্ঞ ঋষিভিः বহুধা গীত, বড় বড় মুনি, ঋষি, যোগীও তারা এটা স্বীকার করেছেন ক্ষেত্রজ্ঞর মিলনে সব কিছু সৃষ্টি। আর তারাও এটাকে স্বীকার করেছেন। মহাভূতানাংকার বুদ্ধি অব্যক্তমেব চ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকম চ পঞ্চচ ইন্দ্রিয় গোচরা ইচ্ছা দেশ সুখম দুঃখম সংঘাত চেতনা ধৃতি এতৎ ক্ষেত্রম সমাসেন সবিকারম উদাহৃতম। পঞ্চমহাভূত অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত 10 ইন্দ্রিয়, মন ও ইন্দ্রিয়ের 5টি বিষয়, ইচ্ছা, দেশ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত ও পঞ্চমহাভূতের পরিণাম রূপ দেহ, চেতনা ও ধৃতি, সবই বিকারযুক্ত ক্ষেত্র। সংক্ষেপে বললাম, এই শরীরটা ক্ষেত্রটা কি দিয়ে তৈরি? পঞ্চমহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত 10 ইন্দ্রিয়, মন, ইন্দ্রিয়ের 5টি বিষয়, ইচ্ছা, দেশ, সংঘাত, এসব বিকারযুক্ত। বিকার মানে এই উপাদানগুলি নিয়ে এই ক্ষেত্র তৈরি। আমানিত্যম অধম্বিতম অহিংসা ক্ষান্তি মার্জবম আচার্যপসনম শৌচম স্থৈর্যম আত্মবিনিগ্রহ ইন্দ্রিয় অর্থেষু বৈরাগ্যম অনহংকার এব চ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম আসক্তি অনভিসংজ্ঞ মৃত্যুদার গৃহাদিষু নিত্যম চ সমচিত্তম ইষ্ট অনিষ্ট প্রপত্তিষু ময়ি চ অনন্য যোগেন ভক্তির অভ্যচারিণী বিবিক্ত দেশ সেবিত্যম রতির্জন সংসদি আধ্যাত্মজ্ঞেন নিত্যন্তম
तत्त ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानं भरचोदहम যদত্তহন্থা। এই জড় বিকারযুক্ত দেহের জ্ঞান স্বরূপ কয়টা উপাদান আছে? জ্ঞান স্বরূপ এই ক্ষেত্র ভিতরে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানটা আমি উপলব্ধি করব কি করে না, এইগুলো লাগবে। অমানিত্যম, ব্রহ্মশূন্যতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরু সেবা, শৌচ, ধৈর্য, আত্মসংযম, ইন্দ্রিয় বিষয়ে বৈরাগ্য, অহংকার শূন্যতা, জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধিরূপ দুঃখ দোষাদি দর্শনম, আসক্তি শূন্যতা, স্ত্রী পুত্রাদিতে অভিনিবেশ রহিত, সুখ দুঃখ সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্য অভিবিচারিণী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, আধ্যাত্মজ্ঞানের নিত্যবুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান, এই সমস্ত সব জ্ঞান। তো এখানে প্রভুপাদ একটা জিনিস বলেছেন যে ভক্তিময়ী চ অনন্য যোগেন ভক্তি অব্যভিচারিণী। অব্যভিচারী ভক্তি দিয়ে ভগবানের সেবা করতে। এই অব্যভিচারী কথাটা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। ব্যভিচারী, অব্যভিচারী। ব্যভিচারী মানে হচ্ছে ব্যভিচার কথাটা অসতী নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যে নারী নিজ পতি থাকা সত্ত্বেও বহু পতির সঙ্গে মেশেন, বহু পুরুষের সঙ্গ করেন, তাকে বলা হয় অসতী। অসতী। তো কেউ যদি অব্যভিচারী কেবল কৃষ্ণ পূজা এবং ভগবত ভক্তি করার ফলে তার ভিতরে বাকি গুণগুলো সব আসবে। আপনি বলেন এতগুলো যে জ্ঞানের কথা বলা হলো, এগুলো তো আমার মধ্যে নেই। ভগবান বলছেন ভক্তি অব্যভিচারিণী। এই অব্যভিচারী ভক্তি কেউ যদি যাজন করে, তার ভিতরে এই সমস্ত গুণ যা যা আলোচনা করা হলো, অমানিত্যম, অদম্বিতম, অহিংসা, ক্ষান্তিরাজ। ভাগবতম একটি শ্লোক আছে, যশাস্তি ভক্তি অকিঞ্চনা, সুরাস প্রিয়তমা, যশাস্তি ভক্তি ভগবত অকিঞ্চনা। যশাস্তি ভক্তি ভগবত অকিঞ্চনা সমাসতে সুরা হরাব ভক্তস্য কুতো মহৎ গুণা মনরথে নাসতে ধাবত বহি। কেউ যদি ভগবানের ভক্ত না হয়, তার ভিতরে এই সৎ গুণাগুলি আসতে পারে না। কেবল ভক্তের ভিতরে সৎ গুণাবলী থাকে। বাইরের লোকেরা তো অনেক যোগ্যতা, অনেক জ্ঞান, অনেক কুশলতা রয়েছে, কিন্তু এই সৎ গুণাবলী বিকশিত হয় না। এখানে তাই বলছেন অব্যভিচারী ভক্তি।
ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृता श्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्यं न सदुच्यते। আমি এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলবো যা জেনে তুমি অমৃতত্ব লাভ হয়। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি আমার আশ্রিত। তো ক্ষেত্রজ্ঞ আলোচনা হয়ে গেল। এবারে জ্ঞান জ্ঞেয়, জ্ঞানটা তো আলোচনা হয়ে গেল 8 থেকে 11 শ্লোক না কত বলে 8 থেকে 12 শ্লোক জ্ঞান হয়ে গেল। এবারে জ্ঞেয় তাহলে ক্ষেত্র হলো দেহ, ক্ষেত্রজ্ঞ হলো আত্মা, পরমাত্মা ভগবান দুজন, আর জ্ঞান হলো 8 থেকে 12 অমানিত্যম অদম্বিতম। আর 13 নম্বর শ্লোকে বলছেন যে আমি এখন জ্ঞেয় বস্তু মানে জ্ঞানের মাধ্যমে কাকে জানবো। সর্বত পাণিপাদম তৎ সর্বত অক্ষিশিরন্মুখম সর্বতঃ শ্রুতিমান লোকে সর্বম আবৃত্য তিষ্ঠতি। সর্বত্রই হস্ত মুখ পদ বর্তমান সর্বত্রই কর্ণযুক্ত, এইভাবে জগতের সব কিছুতে পরিবর্তিত হয়ে আছে। এই জ্ঞেয় বস্তু সব জায়গায় অন্ডান্তরস্থং পরমাণু চয়ান্তরস্থ, এবং তিনি নিরাকার রূপে নেই, সাকার রূপে। 12 অধ্যায় আলোচনা হলো নিরাকার না সাকার। এই পরমাত্মা ও সাকার কিরকম? সর্বত্র পাণিপাদম তৎ, সব জায়গায় সেই পরমাত্মার জায়গায় পানি মানে হাত, পাদক মানে পা, সর্বত অক্ষি মানে চোখ, শিরন্মুখন মাথা, সর্বত শ্রুতিমান লোকে মানে কান, সর্বম আবৃত তিষ্ঠ। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন যোগে আমরাও শিখেছি সব জায়গায় হাত পা চোখ নাক পূর্ণ শরীর ভগবান, তিনি হচ্ছেন আমাদের জ্ঞেয় বস্তু। তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলছেন সর্ব ইন্দ্রিয় গুণাভ্যাসম সর্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জিতম আসক্তম সর্বভিচ্চৈব নির্গুণম গুণভক্তি চ। সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, তবুও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। যদিও তিনি সকলের পালক, তবুও তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তিনি প্রকৃতির গুণের অতীত, তবুও তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর। তিনি হৃষিকেশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। আমরা কয়েকদিন আগে গীতা জয়ন্তী প্যান্ডেলে আলোচনা করছিলাম। সঞ্জয় বলছেন পাঞ্চজন্যম হৃষিকেশ দেবদত্তম ধনঞ্জয়া। হে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডব পক্ষে হৃষিকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন। হৃষিকেশ, হৃষিক মানে ইন্দ্রিয়, কেশ মানে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তো এই পুরো যুদ্ধক্ষেত্রের পুরো রিমোট কন্ট্রোল ভগবান কৃষ্ণের হাতে। তাহলে আপনার ছেলেরা যুদ্ধ করবে কি করে? যদি একবার ইন্দ্রিয়গুলো দাবিয়ে দেয়, হ্যাঁ, তোমার এক সাইড প্যারালাইসিস হয়ে যায়, যুদ্ধ করবে কি? সেই জন্য বল তিনি সর্ব ইন্দ্রিয় গুণভাসম সর্ব ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। বহিরন্তস্য ভূতানাম অচরম চরমেব চ সূক্ষ্মাত্ম তৎ অভিজ্ঞেয় দূরস্থম চান্তিকে চ যৎ। সেই পরমাত্মা কাছে দূরে ভিতরে বাইরে চরমেব, তিনি চলতে পারে স্থির।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्ती च तद्ज्ञेयं ग्रसीषु प्रभविष्णु च। परमात्मा एक, भिन्न भिन्न शरीरे आছেন, अंडान्तरस्थ परमाणु, কিন্তু এক। যেরকম সূর্য, এখানে যদি 10টা পাত্র রাখা আলাদা আলাদা সূর্য দেখা যায়, কিন্তু সূর্য তো একটাই। ঠিক সেরকম পরমাত্মা একই, তিনি বিভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রয়েছে। জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি তমস পরমুচ্যতে জ্ঞানম জ্ঞেয় জ্ঞানগম্যম হৃদি সর্বস্ব বিষ্টিতম। তিনি জ্যোতিষ্কত, জ্যোতিষ্ক জ্ঞানের জ্ঞেয়। এতে এই যে তাহলে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান জ্ঞেয় হয়ে গেল। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेय चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावय उपपद्यते। এখন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান জ্ঞেয় সংক্ষেপে বললাম। এখন প্রকৃতি পুরুষ বলবো। প্রকৃতিং পুরুষম চৈব বিদ্যনাদি উভাবপি বিকারাংশ গুণাংশৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবাম। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি, তাদের বিকার এবং গুণসমূহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয় কার্য কারণ কর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতির উচ্চতে পুরুষ সুখ দুঃখানাম ভক্তিত্বে হেতু উচ্চতে। কার্য কারণের হেতু হচ্ছেন প্রকৃতি, কি হবে না হবে, আর সুখ দুঃখের হেতু হচ্ছে জীব। ভালো কর্ম করলে সুখ, খারাপ কর্ম করলে দুঃখ। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতি জান গুণান কারণম গুণ সংঘর্ষ সদ অসৎ জনি জন্মসু। এই যে সৎ অসৎ জনি, আমি মনুষ্য ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি ব্রাহ্মণ ঘরে, আমি শূদ্র ঘরে, আমি চণ্ডাল ঘরে, এসব গুণের প্রতিক্রিয়া গুণ। এই গুণ নিয়ে আলোচনা হবে 14 অধ্যায়। সৎ অসৎ জনিতে আমার জন্ম, মনুষ্য জন্ম, পশু জন্ম, সৎ অসৎ। উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভক্তা ভোক্তা মহেশ্বর পরমাত্মেতি চাপুক্ত দেহস্মিন পুরুষ পরহ। সেই পরমাত্মা আছেন উপদ্রষ্টা, উপর থেকে দেখছেন বা অনুমোদন করছেন। উপদ্রষ্টা অনুমন্তা। ভর্তা, ভর্তা মানে স্বামী, যিনি ভরণ পোষণ করান। যদিও ভর্তা কথাটি বিকৃতভাবে ব্যবহার হয়, হ্যাঁ, কিন্তু স্বামীকেও ভর্তা বলা হয়। কিন্তু ভর্তা এখন বর্তমান আলু সিদ্ধ, পেঁপে সিদ্ধ, এটাকে ভর্তা বলা আছে। আলুর ভর্তা, জানি না বানান আলাদা কিনা, শুনতে তো একই রকম লাগে। বেগুনের ভর্তা, সিমের ভর্তা, ভাতের ভর্তা, ডালের ভর্তা। ভগবান বলছেন আমি ভর্তা, আমি ভোক্তা, আমি মহেশ্বর। ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মান আত্মনা अन्ये सांख्येन যোগেন কর্মযোগেন চাপরে। এই পরমাত্মাকে জানা যায় কি করে? সাংখ্য যোগের দ্বারা, কেউ জ্ঞানের দ্বারা, কেউ কর্মযোগের দ্বারা। अन्ये তেজ অজানন্ত সুত্তা নেভ্য উপাসতে তেহ বিচাতিরন্তেব মিত্যম শ্রুতিপরায়ণা। হ্যাঁ, কেউ কেউ গুরুদেবের কাছে শ্রবণ করে করে এই পরমাত্মাকে জানতে পারে। তার ফলে এই পরমাত্মার সেবা করে সে মৃত্যুময় সংসার থেকে উদ্ধার পায়। যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিত সত্যম স্থাবর জঙ্গমম ক্ষেত্র ক্ষেত্রগ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ। এই জগতে যা কিছু আছে সব ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ, স্ত্রী পুরুষ মিলন, আত্মা পরমাত্মার মিলন।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वर विनश्यत् सविनस्तं ज पश्यति स पश्यति। जिनी समस्त शरीर भितरे এই आत्माके दर्शन करते पारेन तिनी प्रकृत दर्शक। सपश्यति सपश्यति समं पश्यं हि सर्वत्र समवस्थितं मीश्वरं न हि आत्मान आत्मानं ततो जाति परम गति। যিনি সর্বভাবে परमात्मा के दर्शन करें তিনি অধপতিত হন না, কাউকে অধপতিত করেন না। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियकर्माणि सर्वश जपस्यति तथात्मानं कर्तारं सपश्यति। যিনি दर्शन करें जे प्रकृतिजात देहेर द्वारा समस्त कर्म कृत है, आत्मा किछुई करें ना। यथा भूतक पृथक भाव अनेकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपतते। तथा विवेकी पुरुष तिनी এই भजन करते करते এই परमात्मा ज्ञेय वस्तुके बा पुरुषके जानते पारेन और तिनी निजेके उद्धार करें। अनादित्या निर्गुणत्यात् परमात्माम् आव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ब्रह्म भाव अवस्था जीव तखन दर्शन करे जे अव्यय आत्मा अनादि निर्गुण और जड़ा प्रकृतिर अतीत। हे कौन्तेय जड़ देहे अवस्थान करलेও आत्मा कोनो किछु करे ना, कोनो किछुते लिप्त है ना। यथा सर्वगतं सौखात् आकाशं न पलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देह आत्मा न पलिप्यते। आत्मा सर्वगत है, देह धर्म द्वारा लिप्त है ना। यथा प्रकाशयते कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। बोलें एकटा सूर्य जेरकम जगत के आलोकित करे ना दिनेर बेलाय, एक परमात्मा समस्त जीव जगत के आलोकित करछेन, जीव जगत के जागिए रेखेछेन। एबारे लास्ट श्लोक क्षेत्र क्षेत्र गयोग्रेव अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मक्षम च जे विदुर जानते ते पदम। এই क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय पुरुष प्रकृति এটা जानते पारलेই उद्धार, जानते पारले। তাহলে इति जड़ बंधन থেকে मुक्त विषयक प्रकृति पुरुष विवेक नामक जोग श्रीमद् भागवत गीतार त्रयोदश अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य। তাহলে এই অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারলাম ज्ञान शतके कि जानलाम ना ये अध्याय থেকে जानते पारलाम क्षेत्र হচ্ছে देह, क्षेत्रज्ञ হচ্ছে आत्मा। क्षेत्रज्ञ दुई प्रकार, जीव क्षेत्रज्ञ, परम क्षेत्रज्ञ परमेश्वर भगवान। ज्ञान হচ্ছে 12টা 8 কি বলে 19টা জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে। অমানিত্যম অদম্বিতম এই বিষয়ে সেই জ্ঞানের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে ভক্তিম চ অব্যভিচারিণী, অব্যভিচারিণী মুক্তি। জ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞেয় হচ্ছে পরমাত্মা, জ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মায় খোঁজা। আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে পড়ব সাংখ্য যোগের মধ্যে গাছের মূল খুঁজে বের করা, গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, এটা হচ্ছে আমাদের হয়ে গেল জ্ঞেয়। প্রকৃতি হচ্ছে জড়া প্রকৃতি, ভগবানের নির্দেশে কাজ করে। এই প্রকৃতি সম্বন্ধে 14 অধ্যায় বিস্তারিত হবে। আর পুরুষ হচ্ছেন আত্মা, পুরুষ হচ্ছেন পরমাত্মা। তো ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ একই ব্যক্তি। তা আমরা 6টা জিনিস জানলাম। তো কালকের ক্লাসে আমাদের 14 অধ্যায়। এখন আমাদের মায়াপুরে গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠান চলছে এবং আমরা গীতা পাঠ, গীতা পারায়ণ, গীতা যজ্ঞ, গীতার উপরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য
এবং শুধু তাই না, মায়াপুরে 5G প্রোগ্রাম, গো গঙ্গা গীতা গুরু গোবিন্দ, 5G 4G না 5G প্রোগ্রাম চলছে। তো প্রচুর লোক গীতা দান করছেন। আমাদের অযোধ্যা মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তীর্থযাত্রীদের কাছে বিনামূল্যে গীতা দান করার জন্য এই অভূতপূর্ব এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যে সমস্ত ভাগ্যবান ভাগ্যবতী ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন তাদের নামটা একবার ভগবানের সামনে পড়ব, ভক্তদের সামনে পড়ব। চৈতন্য মহাপুরুষ শিক্ষা গ্রুপের পক্ষ থেকে সুব্রত মণ্ডল, মুনমুন মণ্ডল, মৃন্ময় মণ্ডল, সুলেখা মণ্ডল, আহ্লাদি মণ্ডল, দেবব্রত মণ্ডল, গৌরাঙ্গ মণ্ডল, শ্যামন মণ্ডল, দীপা মণ্ডল, আদিত্য মণ্ডল, সব মণ্ডল নাকি, লক্ষ্মী মণ্ডল, কবিতা মণ্ডল, বিকাশ মণ্ডল, বিপুল মণ্ডল, এই মণ্ডল সব একটা করে গীতা দিয়েছেন। শেখর সরকার, দীপা খাড়া, সঞ্জয় গায়েন, যুধিষ্ঠির কালরা, ব্রজকিশোর গৌতম, কৃষ্ণ মণ্ডল, রঞ্জিত মণ্ডল, স্বর্গীয় বাসুদেব দুয়ারি, মৃত ব্যক্তিও গীতা দান করছেন। বাবা, দারুণ ব্যাপার, আমরা জীবিত থাকতে দেব না। স্বর্গীয় প্রভাবতী মণ্ডল, স্বর্গীয়া গৌরী মণ্ডল, স্বর্গীয় অময় মণ্ডল, ঝর্ণা পান্ডা, কুলভূষণ নন্দা দুটো গীতা, আশানন্দা দুটো গীতা, আর সব একটা করে। ইন্দ্রলীল মণ্ডল, পঙ্কজ মণ্ডল, তারা প্যাটেল, শঙ্কর মুখিয়া, নানাকেউ দেবী, অমরলাল বিমল, নমিতা মৃধা, মৌমিতা মণ্ডল, সুরবালা হাঁড়ি, কালু বাউলিয়া, সুখদেব বরঙ্ক দাস, রামকৃষ্ণ মণ্ডল, বলরাম মণ্ডল, প্রদীপ মণ্ডল, দীপায়ন মণ্ডল, দেবেন মণ্ডল, আরতি মণ্ডল, স্বর্গীয় রঞ্জিত মণ্ডল, সুবল মণ্ডল। হরি বাবা, গীতা দান করেছেন। আর আমাদের মেদিনীপুর ক্ষীরপাই ঘাটাল থেকে ব্রজলীলা গৌরাঙ্গ দেবী রাশির গ্রুপের পক্ষ থেকে তীর্থরাজ কর্মকার, ঋতুরাজ কর্মকার একটি করে গীতা, গুরুপদ গাঁতাইত 5টি গীতা, কাবেরী গাঁতাইত 5টি গীতা, অশোক ঘোষ একটি, শঙ্কর ঘোষ একটি, অনিল কুমার মান্ডা 12টি, সায়ন্তন দেলবেড়িয়া 2টি, মীনা দাস একটি, অনসুয়া দেবাহুতি দেবী দাসী একটি, ফাল্গুনী ভূঁইয়া 2টি, রুমা ভূঁইয়া 2টি, নয়ন রায় একটি, সৌরভ ভূঁইয়া একটি, সোমা দত্ত একটি, সন্ধ্যা হাতুই একটি, রাধিকা কৃপাবতী দেবী দাসী 2টি, গোপাল রায়, পূর্ণিমা রায়, সুভাষচন্দ্র রায়, সন্ধ্যা ঘোষ, অদিতি চৌধুরী, অঙ্কিত প্রসাদ চৌধুরী, লালমোহন দে, অঙ্কিত প্রসাদ চৌধুরী পর্যন্ত একটা করে গীতা, লালমোহন দে 20টি, জগন্নাথ শর্মা 51টি, বিকাশ পাত্র 51টি, কল্পত্র রোহিণী দেবী দাসী 2টি, বিপাশা পাত্র 2টি, ব্রজলীলা গৌরাঙ্গ দেবী দাসী 2টি, লক্ষ্মী মণ্ডল 51টি, দেবাশিস ঘোষ 11টি, বাদল মাইতি 11টি, কৃষ্ণা পাত্র 1টি, মীরা বাগ 1টি, দুর্লভ বাগ 1টি, ঋতুপর্ণা ঘোষ, দেবাশিস অধিকারী, সঞ্জনী অধিকারী, বিভাবতী ঘোষ, প্রদ্যুৎ পাত্র, অনুপম পাত্র, ময়ূরী পাত্র, অনুদ্রিতা পাত্র, অগ্নিদীপ্ত পাত্র, বিজালি রানী ভূঁইয়া, সব একটি করে গীতা, আলপনা হাতি, অসিত দাস, মধু দাস, রুদ্র ঘোষ, সুমন দাস, গোপাল বক্সি, সত্যজিৎ পড়িয়া, সুপ্রিয়া প্রামাণিক, ঋতু রানা, সৌরভ দা, অঞ্জু সরকার, সনাতন হাসদা, তারাপদ ঘোষ, দিলীপ ঘোষ 2টি, তার আগে সব একটি করে, উষারানী সুর, সৈকত গায়েন একটি করে, সংযোদিতা মণ্ডল 4টি গীতা, শুভজ্যোতি সিংহ 2টি, বংশী ঘোষ 1টি, কাকলি ঘোষ, তিশা ঘোষ, কাবেরী ঘোষ একটি করে।
আর কয়টা আছে? অভয়চরণ নিমাই দাস 6টি গীতা, মায়াপুর থেকে নিতাই চরণ দাস আগামী পরশুদিন 80তম জন্ম উৎসব পালন হবে, 80টি গীতা। নির্মলেন্দু মণ্ডল 4টি, মঞ্জুলা তন্নাই 11টি, কল্পনা সুরেশ 8টি, রাজাম্যা 11টি, কাবেরী দত্ত 11টি, মীরা মণ্ডল 4টি, রুমা ঘোষ 2টি, বাসুদেব দে 2টি, চন্দন হালদার 5টি, উত্তম মাল 4টি, পলি ঘোষাল 2টি, রিপন ঘোষ 1টি, শান্তরূপা নিমাই দাস 1টি, মৌসুমী বারিক মহাদ্যুতি বিশ্বাসের নামে 11টি গীতা, রাজীব খান 2টি, জয়দেব মণ্ডল 11টি, রূপা সেনগুপ্ত 4টি, অশ্ব সেন গোবিন্দ দাস আমেরিকা থেকে 51টি, পূর্ণিমা দত্ত 3টি, চারু চৈতন্য দাস 51টি, মৌসুমী মণ্ডল 2টি, আয়াংশী কারক 2টি, কৃষ্ণ কিঙ্কর নায়ক 2টি, অতনু মণ্ডল 1টি, অতনু খাঁ 1টি, আর অতিচন্দ্র নিতাই দাস 1টি, স্বপ্না দাস 1টি, পূর্বাশা দাস 2টি, আশিস জৈন 11টি, তেজস্বী গৌরাঙ্গ দাস উড়িষ্যা থেকে 21টি, রসারানী মণ্ডল বীরভূম থেকে 7টি, নন্দবাসু বর্মন 21টি, কানাডা থেকে, হরিলীলা দাস 51টি, অর্চন কর্মকার 2টি, হেমাঙ্গিনী রমেশ 21টি, শ্রুতি এম দাস 11টি, পলি ঘোষাল 5টি, আরতি শাহ কোচবিহার থেকে 2টি, রঞ্জন বর্মন 8টি, অজয় কুন্তি 4টি, সোনালী সাহা 2টি, সবিতা দাস 5টি, গৌতম মণ্ডল 2টি, মীরা মণ্ডল 4টি, পূর্ণিমা চক্রবর্তী 4টি, বিদেশ রঞ্জন পাল 11টি, অমর পাল 6টি, বিশ্বজিৎ পাল 5টি, গোবিন্দ গোপী দাস ইউকে থেকে 64টি, ভবেশ পাল ঝাড়খণ্ড 8টি, রিম্পা সামন্ত 11টি, কিশোর কুমার মাইতি মিদনাপুর থেকে 50টি, দীপালি দাস 4টি, শুভ সামন্ত 1টি, মনীষ কুমার 1টি, সুস্মিতা বর্মন 2টি, মিষ্টু সামন্ত 1টি, কেশব জগৎপতি দাস 51টি, শ্যামলী সাহু 11টি, কল্পনা কর্মকার 2টি, সুবর্ণ শর্মা দেবীদাসী শ্যামা সুবর্ণময়ী দেবীদাসী 11টি, সুকমল শর্মা 4টি, সরস্বতী 4টি, সুব্রত শর্মা 4টি, স্বপ্না বিশ্বাস 2টি, সুদীপা ঘোষ 2টি, দীপঙ্কর মণ্ডল 2টি। হরি হরি বল। যারা যারা গীতা দান করেছেন এই গীতা জয়ন্তী মাসে অযোধ্যাতে গীতা দান হবে এই শুভ তিথিতে, তাদের কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার এবং আপনার পরিবারের সর্বদা মঙ্গল হোক, ভগবানের কৃপায় সুরক্ষিত থাকুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।